بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انتہائی دکھی اور رنجیدہ دل کے ساتھ رضا عباس نقوی آپ سے مخاطب ہے کہ سرزمین پاکستان میں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کی شاہراہوں پر ایک ایسی وطن دشمن جماعت جو مذہب کے نام پہ پاکستان میں فرقہ واریت کو گزشتہ 4 دہائیوں سے ہوا دے رہی ہے، اور جس نے پاکستان میں مذہب کے نام پہ خون ریزی کا وہ بازار گرم کیا کہ پاکستان کے اداروں، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور قانون کی عملداری میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنے والے حساس اداروں نے اس جماعت کو اپنی سونی دھرتی پاکستان کے لیے مہلک قرار دیا، اور پھر اس جماعت کو پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بدترین خطرہ قرار دے کر اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. میری مراد سپاہ صحابہ پاکستان اور لشکر جھنگوی ہے. لشکر جھنگوی کا جو منشور اور اس کی جو بیانیہ ہے اور اس کی قیادت کا جو طرز بیان ہے وہ انتہائی شدت پسند ہے. ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہم مسلک قوم اور قبیلہ ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا تعلق اس برادری سے ہے جس نے قیام پاکستان میں سب سے زیادہ حصہ ہمارا ہے. محمد علی جناح سکہ رائج الوقت، پاکستان کے کرنسی نوٹ پر جو تصویر کندہ ہے وہ میرے لیڈر، میرے قائد، سونی دھرتی پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس وطن کے قیام کو بنانے کے لیے اس پر جو سب سے زیادہ خون بہایا گیا وہ میرے مسلک کے لوگوں کا تھا. میرے اجداد نے، میرے اسلاف نے قیام پاکستان کے وقت اس کی بنیادوں میں جو اپنا لہو دیا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. جہاں جہاں بھی تاریخ پاکستان لکھی گئی ہے اور آج حوالے کے طور پر موجود ہے، وہاں وہاں راجہ صاحب آف محمود آبادی کا جو کلیدی کردار ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. سیٹھ محمد علی حبیب جو پاکستان کے سب سے بڑے بینک حبیب بینک کے بانی اور مالکان ہیں، انہوں نے جو قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی معیشت کو نہ صرف سنبھالا دیا بلکہ اس میں اہم کردار ادا کیا، وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. اس کے بعد جب پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام کو بھارتی اعلی کاروں نے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کرنے کی سازش کی، اس وقت پاکستان کے اندر بسنے والے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ہر فرد نے، بلکہ پاکستان کے ان منصبوں پر بیٹھے ہوئے باوقار اور باصلاحیت
अफराद की जो चुन चुनकर शहादतें हुई, उनको मारा गया, वो भी तारीख के हाफजे में महफूज है। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को हम मतवज्जे करते हैं कि ज़ियाउल हक के मार्शल्ला में जो पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम पर फिरकावारियत और मजहबी तासुब को हवा दी गई और उसको परवान चढ़ाया गया, उस अमल से पाकिस्तान मजबूत होने की बजाय पाकिस्तान कमजोर हुआ। और फिर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह सोनी धरती पाकिस्तान के अजीम तरीन सपूत जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी दानाई, तदब्बर और हिकमत के साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी को और मजहबी इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद जुनूनियों की वतन दुश्मन हरकतों की बुनियाद पर जब उनके गिर्द घेरा तंग किया और पाकिस्तान के अंदर छुपी हुई वो काली भेड़ें जो हमारे रवायती दुश्मन भारत की आलाकार बनकर पाकिस्तान को अंदर से कमजोर और खोखला करते हुए देखी गई, और फिर हमारे इदारों ने, हमारी अफवाज ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर शिद्दत पसंदी और खून रेजी करने वालों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, तो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ की क़यादत में उस वक्त की हुकूमत ने और उस वक्त के अस्करी इदारों ने मुश्किल और अहम फैसले किए, जिससे पाकिस्तान में मजहब के नाम पर खून रेजी जो है उसमें कमी आई। और उसके बाद मेरे मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिजत पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालात की संगीनी को समझा और महसूस किया, और पाकिस्तान के अंदर फितना खवारिज को जो उन्होंने उनकी सरकोबी के लिए और उनकी कचारों को तबाह और नेस्तो नाबूद करने के लिए अपने अहम फैसले किए। और फिर उन फैसलों से हमने देखा कि पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदों की हौसला शिकनी हुई है, और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि वही हमसाया मुल्क भारत जो हमारा रवायती हरीफ और दुश्मन है, उसने देखा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत हो रहा है, तो उन्होंने फिर से हमारी सालमियत को हमारे अंदर से बंदे ढूंढे और उनको ये टारगेट दिया कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। फिर आज इस्लामाबाद की शाहराहों पर लश्कर झंगवी और सिपाही साहबा के गुमाश्तों ने पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ उन्होंने काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाकर, मैं समझता हूं उन्होंने न सिर्फ हुकूमती रेट को चैलेंज किया है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की मुईशत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कमजोर करने का भी एक इंदिया दिया है, जो अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। आज मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में बसने वाले शियान हैदर कर्रार की कौमी धारे की क़यादत को ये सोचना होगा, और पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम पर फिरकावारियत और दहशतगर्दी फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आज हम बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और बानी पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हम मसलक की हैसियत से हम पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से पुरउम्मीद हैं कि वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, और वो पाकिस्तान के दुश्मनों को और वो शिया मकतब के दुश्मनों के गिर्द न सिर्फ
घेरा तंग करेंगे बल्कि उनकी सरगोबी के लिए अमली इकदामात उठाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।